آج ضلع گاندربل کے صفاپورہ علاقے سے DDC ممبر عبدالرشید بٹ نے علاقے میں کئی جگہوں پر چل رہے روڈ میگڈمائزیشن کا دورہ کیا۔ اس موقع پر عبدالرشید بٹ نے کشمیر آپٹیمسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کے دوران کیے گئے تمام تر وعدے اگلے 5 سال تک مکمل کیے جائیں گے۔ پیش ہیں ڈسٹرکٹ ایڈیٹر لطیف لون کے ساتھ گاندربل سے ہمارے نمائندے عمر افضل کی ایک خاص رپورٹ۔ شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئے۔ فی الحال ہم نے آغاز کیا ہے جو ہماری صفاپورہ کی پنچایت ہے، جس میں مسٹر گور صاحب، BDC جہانگیر صاحب اور بھی سرپنچ صاحبان ہیں، 5 صاحبان ہیں۔ ہم نے آغاز کیا ڈیولپمنٹ کا، جو ہم نے لوگوں کا وعدہ دیا تھا، انشاءاللہ وہ ہم 5 سال میں پورا کر دیں گے۔ یہ جو بلاک آپ کا ابھی جو جل گیا ہے، تو اس بارے میں آپ نے کون سا اقدام اٹھایا اور کیا کرنے جا رہے ہو اس بارے میں؟ اس میں ہم نے SSP صاحب کو بھی ایک کاپی بھیجی تھی، LG صاحب کو بھی ایک کاپی بھیجی تھی انویسٹیگیشن کے لیے، اور میں پھر سے اپنے SSP صاحب گاندربل سے اپیل کرتا ہوں SHO صاحب کو کہ اس میں پوری طرح سے انویسٹیگیشن کریں۔ اس پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو تیسری بات، یہ جو لینڈ مافیا ہے، مافیا کے خلاف ہے، ہم آج بھی اور کل بھی رہیں گے۔ جب تک ہم پنچایت ہے، ہم لینڈ مافیا کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے یہاں پہ، کیونکہ ہم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ یہاں پہ جس کو بول رہے ہیں مطلب یتمانا گاش چل رہی، وہ ہماری جائیداد ہے، ہم اس کو لوٹنے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے۔ ان لوگوں کو آپ نے یہ جو راحت آج دی ہے، تو کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ آئی تھنک مطلب 2017 میں اس کا ایسٹیمیٹ ہوا تھا، لیکن ٹینڈر نہیں نکل رہی تھی۔ پھر ہم پنچایت کے لوگ، گور صاحب، سرپنچ صاحبان اور 5 صاحبان ہم یہاں پہ RNB گاندربل کے پاس گئے، وہاں پہ ہم نے ٹینڈر نکالی، پلان پاس کیا، تو آج کام چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اب ہمارا پروگرام ہے مین مارکیٹ صفاپورہ، تریسا روڈ، اس کے بعد کوہستان کالنی روڈ، اس کے بعد انجینئرنگ جو کالج روڈ ہے وہ انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہو جائے گا۔ اور بلاک کی بات آپ کر رہے تھے، بلاک ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے، BDC صاحب نے، سرپنچ صاحب نے، DDC صاحب نے، ہم نے ایک فیصلہ لیا کہ یہاں پہ ہمیں 2 پنچایت ہے صفاپورہ میں، صفاپورہ B اور صفاپورہ C میں۔ فی الحال ہم نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بلاک فی الحال صفاپورہ C میں رکھیں گے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ تو ملے گا؟ جی بالکل ملے گا۔ ابھی جب تک بلاک وہاں سے ہم نئے بنا دیں گے، تب تک ہم نے فیصلہ لیا ہے پنچایت باڈی نے کہ ہم صفاپورہ C میں رکھیں گے، تب تک ہم رکھیں گے، فی الحال جب تک نئی بلڈنگ آ جائے گی۔ شکریہ سر، شکریہ۔ دیکھیے، ایز اے ممبر آف سول سوسائٹی صفاپورہ، یہ ہماری ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھی صفاپورہ کے عوام کی، ہم کافی سفر کر رہے تھے اس کو لے کے۔ آج یہاں پر اس پروسیس کو انیشیٹ کیا گیا، تو اس ڈیولپمنٹ کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم کافی شکر گزار ہیں ایڈمنسٹریشن کے کہ انہوں نے اس کام کو یہاں پر سٹارٹ کیا، اور اس میں جو ہم ساتھ ہی ساتھ جو ہم شکر گزار ہے جو ہمارے جو DDC ممبر صفاپورہ ہے، انہوں نے بھی اس ٹینڈر الاٹمنٹ میں اپنا ایک رول ادا کیا کہ اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے، اس کو فالو اپ کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم شکر گزار ہے اپنی ایڈمنسٹریشن کے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ جو ابھی جو پروسیس چل رہا ہے، وہ جو کہ جرگا باغ جو روڈ ہے، مین روڈ ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہمارے ہاسپٹل کا روڈ ہے یا ہائر سیکنڈری کا جو روڈ ہے، وہ اس پروسیس میں نہیں آتا تھا، اس پلان میں نہیں آتا تھا۔ تو اس میں جو پرسنلی انٹروین کیا ہے DDC صاحب نے کہ ایک لنک روڈ جو کہ ہمارے ہاسپٹل، جو کہ اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ وہاں پر ہمارا روڈ میگنمائزیشن ہو جائے، اور ہائر سیکنڈری کے لیے، تو اس کے لیے بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جو ہم نے یہاں فیل کیا پچھلے کچھ مہینوں سے، یہاں پر جو ہمارے DDC ممبر ہے، وہ ایک ڈیولپمنٹ جو ہم نے یہاں پر دیکھی، جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ یہاں کاموں کو سپروائز کر رہے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اس لیے امپورٹنٹ کیونکہ اسی لیے ہم جس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ ہم ایز اے سٹیزن ہم بزی رہتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کے، اپنے اسٹڈیز کو لے کے، اس لیے ہم کسی کو الیکٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام سنبھالیے۔ اب چونکہ یہ پرسنلی، چاہے وہ سینیٹیشن کا کام ہو، روڈ میگنمائزیشن کا ہو، یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہو، اس کو یہ سپروائز کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ جو پبلک کا جو ٹیکس پیئرس کا جو منی ہے، اس کا ایک جوڈیشس یوز ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے سپرویژن سے جو کرپشن کا جو ایک اسکوپ بنتا تھا، وہ کم ہوتا ہے۔ تو
तो इसके लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से ये एक बेंच मार्क सेट कर रहे हैं दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को कि उनके इलाकों में, उनके मोहल्लों कुछ में जब भी कोई काम हो वो भी इसको सुपरवाइज करे। इसके लिए उन्होंने एक बेंच मार्क स्टार्ट किया है। तो मेरे ख्याल से ये सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर, उन्हें भी पेनिस लेनी चाहिए कि जो भी कोई काम हो उसको अच्छे से सुपरवाइज करे ताकि पब्लिक मनी जो है उसका जुडिशियस यूज हो जाए। डेफिनेटली देखिए, वी आर सीइंग अ टेंजिबल चेंज फ्रॉम द लास्ट फ्यू मंथ। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इससे पहले इस तरह से सुपरविजन नहीं होता था, लेकिन अब सुपरविजन हो रहा है और धीरे धीरे जो इनके जो वादे थे, उन्होंने जो लास्ट टाइम जो अपना प्लान हमारे साथ शेयर किया सफापुरा की आवाम के साथ, उसमें जो हमारे मेजर कंसर्न्स थे जैसे हॉस्पिटल की जो हॉटलाइन थी या वहाँ का या PHE का, उन्होंने उसमें रखा है अपने प्लान में। तो जो उन्होंने देखा, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, क्योंकि एक महीने में हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हो रहा है। इट विल टेक टाइम, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 5 years। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी ये काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह से काम हो गया तो इंशाल्लाह रहमान ये भी इनके जो वादे भी पूरे हो जाएंगे और इसमें इनके हर किसी काम में जो अच्छी काम हो उसमें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशी की बात है, आप यहाँ कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है इससे पहले जितनी भी हुकूमतें थी किस हद तक कंस्ट्रक्शन हो रही थी, किस हद तक डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन मौजूदा सरकार आई, मौजूदा सरकार का एक मकसद था कि हम नए तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट हर जगह करेंगे, क्योंकि जितना भी पैसा आ रहा था सरकार की तरफ से तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट के कामों पे नहीं लगाया जा रहा था। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक सिस्टम को चेंज कर दिया गया। सारा कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है, ये पूरे देश का बच्चा बच्चा, क्योंकि देश के कोने कोने में सारी सरकार डेवलपमेंट चाहती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जितने भी खासकर पंचायत बॉडी को एम्पावर किया गया, उसमें वाकई अभी देखने को मिलता है कि ज़मीनी सतह पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का आगाज़ हो गया है और हो रहा है, और लोग भी मुतमिन हैं। और ख़ासकर ये जो मैग्डमाइज़ यहाँ पे हो रहा है, इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, जब अमन, शांति और डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें लाजमी हैं। अगर आपके देश में अमन और शांति हो तो तब जाके डेवलपमेंट हो सकती हैं। उसके लिए हम यहाँ की जो हमारी DC साहिबा है जो नई आई हुई है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की, उनके इंतहाई शुक्रगुजार है। उनका इसमें खासा योगदान रहा है, उन्होंने हमेशा पूरा ताउन दिया। और हमारे SSP साहब जो गांदरबल के हैं उनका भी खासा ताउन रहा है। ये जो हमारे मुतलका SHO साहब है, तो अमन और अमान को बरकरार रखने में इनका खासा रोल रहा है, तब जाके यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो साथ ही साथ जो हमारी पंचायत बॉडी हैं, पंच हजरात है, सरपंच हजरात है या हमारे DDC साहब है, इनकी मेहनतों से ये सब कुछ हो रहा है। और वाकई लोग कहीं ना कहीं 70% लोग मुझे लग रहा है कि मुतमिन है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन सालों में इंशाअल्लाह ताला वो कुछ होगा जो आज तक जिनकी उम्मीद लोगों को है कि ऐसा होना चाहिए, वही कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला, जो हमारा मकसद है। देखिए, चूँकि ये जो ब्लॉक का वाक़ा हुआ जिसका हमें इंतहाई अफसोस है, हमारे मुतलका SHO साहब है, इंतहाई इंटेलिजेंट और मेहनती हैं। उस वक्त वो वहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ पे FIR इसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो उसका सिलसिला शुरू किया, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो इस पे लगे हुए हैं। SSP साहब भी इस पे लगे हुए हैं। ये नहीं कि कोई बैठा हुआ है, अपने हिसाब से सारी एजेंसियाँ इस पे काम कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला टाइम लग सकता है, लेकिन कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। अब उसके बाद हमने जो हमारे ACD साहब है उनसे हमने बात की, DC साहिबा से बात की कि जब तक ये आप इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कामों में हमें रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो उसके लिए पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर, खासकर जो हमारे डायरेक्टर साहब है वो आए, उन्होंने हमें कहा कि आप ठीक हैं, अगर आपके पास कोई मुतबादिल जगह है आप वहाँ पे फ़िलहाल ब्लॉक को शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो डेवलपमेंट के काम है इनमें कोई रुकावट पैदा ना हो। तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर अभी DDC साहब ने आपके सामने कहा कि जो हमारे सारी पंचायत बॉडी है, सरपंच साहब आए, उन्होंने ये सफापुरा सीज है, वहाँ पर हमारी पंचायत है, उसको आर्जी तौर पर वहाँ पर हमने शिफ्ट किया है। हमें ये सिटीज़ एंड टाउन्स में ये प्रोग्राम आया था झरोखा बाग, ये हमें 1 किलोमीटर में इसमें हमें अलॉटमेंट आई है। एंड वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम मॉर्निंग वी आर डूइंग वेट मिक्स इन पैचेस एंड स्ट्रेट्स। खड्डों में हम डाल रहे थे, अब हमने मैगडम शुरू किया है, 50 mm मैगडम कम्पैक्टेड, जो यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ हम गेट साथ हम गेट में चेक कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर भी हमने चेक कर रहे हैं। प्लांट में हम इसकी टेस्टिंग भी हो रही है। तो प्लांट में टेस्टिंग होके वहाँ से
गाड़ियाँ निकलती है, अब साइड पे भी और 2 टेस्ट हो जाएंगे, इसको 2 या 3 टेस्ट ठीक निकलेगा तब ही गाड़ी को हम अलाउ करते हैं कि आप शुरू करो काम। अगर टेस्ट सही नहीं निकला तो हम गाड़ी को वापस ले जाते हैं। तो इसकी डेप्थ हाँ हमें कम्पैक्टेड 50 mm डालना है हाँ। और हम लूज 78 mm डालते हैं लूज। अच्छा अच्छा फिर जब कम्पैक्शन होती है, हाँ। कम्पैक्शन में ये 2 इंच का आना चाहिए। सर नहीं, मयार की बात नहीं है, ये किसी जगह या तो चिनार के दरख्त होते हैं उधर उखड़ जाता है, हाँ। क्योंकि उसमें धूप पूरी तरह से नहीं पड़ती है, हाँ। या किसी जगह लो लेवल एरिया होता है उसमें वो उखड़ जाता है। क्योंकि अब यहाँ हम सिटी में उन्होंने ये कंक्रीट पेमेंट शुरू की है, बिल्कुल, जो कि विच इज़ बेस्ट फॉर द एटमॉस्फेयर इन कश्मीर, क्योंकि वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट एवरीवेयर। सो हम जो मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू कीप द स्टैंडर्ड ऑफ वर्क with all specifications.